Hello students, here we will see the next topic of 10th chapter animal tissue is nervous tissue. In last lecture we have seen muscular tissue. Here we will see the last type of tissue is nervous tissue. Based on their functions, neurons are classified into three types: afferent neuron, association neuron, and efferent neuron. Afferent neuron is also called as sensory neuron. Association neuron is also called as interneuron. Efferent neuron is also called as motor neuron. Afferent neuron is located in dorsal root of spinal cord. It is the TS of spinal cord. Gray matter, white matter. So gray matter, dorsal horn produces dorsal root, and this ventral horn produces ventral root. It combines together. This dorsal root having afferent neuron and this ventral root having efferent neuron. Means position of afferent neuron is dorsal root of spinal cord. What is the function of efferent neuron? It carry sensory impulse from receptor to the central nervous system. Means it carries sensory impulse from receptor to central nervous system. So it is called as sensory neuron. न्यूरॉन्सच्या फंक्शनवरून न्यूरॉन्सचे तीन टाइप्स आहेत: ॲफरंट, असोसिएशन आणि इफरंट न्यूरॉन. ॲफरंट न्यूरॉन स्पायनल कॉर्डच्या डॉर्सल रूटमध्ये असतात आणि ते रिसेप्टर्सकडून सेन्सरी इम्पल्स रिसीव करतात आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला देतात. कुठे असतात ते? डॉर्सल रूटमध्ये. इफरंट न्यूरॉन इज लोकेटेड इन ventral root of spinal cord. What is the function of efferent neuron? It carry motor impulse to the effector organ and effector organ give response. Efferent neuron हे spinal cord च्या ventral root मध्ये असतात आणि ते central nervous system कडून मोटार impulse घेऊन जातात effector organ कडे आणि effector organ response देतात. Then third type of neuron is interneuron, or it is also called as association neuron. It is located in gray matter of spinal cord or central nervous system. It is present in between afferent and efferent neuron, or it is present in between sensory and motor neuron. What is the function of association neuron? It receives sensory impulse from sensory neuron and analyze it, processed it, integrate it, and produces motor impulse and excitation of appropriate motor neuron. Means produces motor impulse and give to the motor neuron. It is the function of association neuron. असोसिएशन न्यूरॉन हे सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये असतात. याची पोझिशन दोघांच्या मध्ये आहे. ॲफरंट आणि इफरंटच्या मधली पोझिशन असोसिएशन किंवा इंटरन्यूरॉनची आहे. असोसिएशन न्यूरॉन सेन्सरी न्यूरॉनकडून आलेल्या सेन्सरी इम्पल्स रिसीव करतो, त्याला ॲनलाइज करतो, त्याला इंटिग्रेट करतो, प्रोसेस्ड करतो आणि त्याचं रूपांतर मोटार इम्पल्समध्ये करतो आणि एक्साइट करतो या मोटार न्यूरॉनला, म्हणजेच देतो तो या मोटार न्यूरॉनला ही इम्पल्स देतो. मोटार न्यूरॉन जे कशामध्ये आहेत? या व्हेंट्रल रूटमध्ये हे मोटार इम्पल्स घेऊन जातात, म्हणजेच थोडक्यात ऑर्डर घेऊन जातात या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडून. कोणाला देतात ते? इफेक्टर ऑर्गनला. इफेक्टर ऑर्गन म्हणजे आपल्या मसल्स आहेत किंवा ग्लँड्स आहेत. म्हणजे आपल्याला जर पिन प्रिक झाली तर हा मेसेज रिसीव केला जातो. इथे रिसेप्टर्स बाहेर झालेला बदल रिसीव करतात, त्याचं कन्व्हर्जन इम्पल्समध्ये करतात. हे सेन्सरी न्यूरॉन ह्या सेन्सरी इम्पल्स कॅरी करतात सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडे. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम त्याला ॲनलाइज करते, ओळखते, त्याचं उत्तर देते, ऑर्डर देते. ती मोटार इम्पल्समध्ये मोटार इम्पल्स इफेक्टर ऑर्गनला दिली जाते. इफेक्टर ऑर्गन रिस्पॉन्स देतात. म्हणजे आपल्याला पिन प्रिक झाली म्हणजे
रिसीव केला स्टिम्युलस आणि विड्रॉल ऑफ हँड म्हणजे हा रिस्पॉन्स दिला, आपल्या मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या आणि हात बाजूला झाला म्हणजे इफेक्टर ऑर्गन काय देतात, रिस्पॉन्स. दिस इज द क्विक कम्युनिकेशन विद इन दी बॉडी. म्हणजेच हे न्यूरॉन्स आपल्या बॉडीमध्ये काय करतात, क्विक कम्युनिकेशन घडून आणतात. Axonal end of one neuron connected to dendron of next neuron, but there is a gap space called as synapse, and type of synapse, structure of synapse is studied in next year. एका न्यूरॉनचा एक्झॉन पुढच्या न्यूरॉनच्या डेंड्रॉनशी कनेक्ट असतो, दोघांच्या मध्ये गॅप असतो, स्पेस असतो, याला म्हटलं जातं सिनॅप्स. याचे टाईप स्ट्रक्चर आपण पुढच्या वर्षी बघूयात. Depending on presence and absence of myelin sheath, neurons are divided into two types: myelinated nerve fiber and non-myelinated nerve fiber, or midulated nerve fiber and non-midulated nerve fiber. Means neuron with myelin sheath called as midulated or myelinated nerve fiber, and axon without myelinated sheath called as non-myelinated neuron or non-midulated neuron. Midulated nerve fibers have an insulating fatty sheath is present around the axon called as myelin sheath, which is secreted by Schwann cells which wrap the axon. It secretes this fatty layer called as myelin sheath. Because of this fatty layer or sheath, these nerve fibers appears white in color. Myelin sheath is not continuous, it is interrupted at interval. The point where it is interrupted called as node of Ranvier. Midulated nerve fiber carry impulse faster than that of non-midulated nerve fiber. It carry 20 times more faster than that of non-midulated nerve fiber. Because impulse is jumping from one node to next node of Ranvier. Because of this, impulse carried faster in midulated nerve fiber than that of non-midulated nerve fiber. Midulated nerve fibers are present in cranial nerves of peripheral nervous system. Cranial nerves means nerves which is originated from brain. There are 12 pairs of cranial nerves which is originated from brain. Non-midulated nerve fibers surrounded by Schwann cells, but Schwann cell does not secrete a fatty sheet around the axon. So axon or nerve fibers appears gray in color because of absence of this white fatty sheet. It is gray in color and it carry impulse slower than that of midulated nerve fiber. Non-midulated nerve fibers are present in autonomous nervous system. Means autonomous nervous system nerves are made up of which type of nerve fibers? Non-midulated. Means fatty sheath is absent. Fatty sheath च्या प्रेझेन्स आणि ॲब्सेन्स वरून न्यूरॉन्सचे परत दोन टाइप्स पडतात. ज्या न्यूरॉन्सच्या एक्झॉनवर फॅटी शीथ प्रेझेंट असेल आपण त्याला मिड्युलेटेड किंवा मायलिनेटेड नर्व फायबर म्हणतो. ज्याच्या एक्झॉनवर मायलिनेटेड शीथ ॲब्सेंट असेल त्यांना आपण नॉन मिड्युलेटेड किंवा नॉन मायलिनेटेड नर्व फायबर म्हणतो. मिड्युलेटेड नर्व फायबरमध्ये हा एक्झॉन रॅप केलेला असतो या स्क्वॅन सेल्सने, ज्या सिक्रीट करतात फॅटी शीथ अराउंड दिस एक्झॉन. म्हणजे एक्झॉनच्या भोवती त्या ह्या फॅटी शीथ सिक्रीट करतात, ज्याला म्हटलं जातं मायलिन शीथ. या फॅटी शीथमुळे या नर्व फायबरला व्हाईट कलर येतो आणि मिड्युलेटेड नर्व फायबर फास्ट कॅरी करतात इम्पल्सला ॲज कम्पेअर टू नॉन मिड्युलेटेड नर्व फायबर. मिड्युलेटेड नर्व फायबर किती फास्ट कॅरी करतात हे इम्पल्स, तर 20 पटीने जास्त फास्ट कॅरी करतात नॉन मिड्युलेटेड नर्व फायबरपेक्षा. कारण काय आहे इथे फास्ट कॅरी करण्याचं इम्पल्स, तर या नोड ऑफ रणवीरवर इम्पल्स जम्प करते. म्हणजे इथे इम्पल्स जो लॉस आहे तो इथे कमी होतो, फास्ट कॅरी होते इम्पल्स मिड्युलेटेड नर्व फायबरवर. इम्पल्स इज जम्प फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवीर टू नेक्स्ट. This type of conduction of impulse called as saltatory conduction. म्हणजे मिड्युलेटेड नर्व फायबरवर हे जे
इम्पल्स जम्प करते एका नोडवरून दुसऱ्या नोडवर, याच कंडक्शनला म्हटलं जातं साल्टेटरी कंडक्शन, जे फास्टर असतं नॉन मिड्युलेटेडपेक्षा. आणि असे नर्व फायबर क्रॅनियल नर्व्समध्ये असतात. क्रॅनियल नर्व्स म्हणजे आपल्या ब्रेनपासून बाहेर पडणाऱ्या नर्व्स. आपल्या ब्रेनपासून 12 पेअर्स नर्व्सच्या बाहेर पडतात, ज्यांना आपण क्रॅनियल नर्व्स म्हणतो. त्यांच्यामध्ये कोणते फायबर्स आहेत? मिड्युलेटेड नर्व फायबर. नॉन मिड्युलेटेड नर्व फायबर हे ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीममध्ये सापडतात. नॉन मिड्युलेटेड नर्व फायबरमध्ये स्क्वॅन्स सेल्स रॅप असतात, परंतु त्या फॅटी शीथ सिक्रीट करत नाहीत. फॅटी शीथ ॲबसेंट असल्यामुळे त्या नर्व फायबरला ग्रे कलर येतो. आणि नॉन मिड्युलेटेड नर्व फायबर स्लोली कंडक्ट करतात नर्व इम्पल्स ॲज कम्पेअर टू मिड्युलेटेड नर्व फायबर. आणि कुठे प्रेझेंट असतात? तर ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीममध्ये. Neurons are again divided into 3 types: unipolar, bipolar and multipolar. Unipolar or monopolar neurons cyton produces single process from which axon and dendrons are originated. It produces single process so called as unipolar or monopolar neuron. Unipolar neurons are present in dorsal root of spinal cord, means in spinal nerves unipolar neurons are present. न्यूरॉन्सचे परत 3 टाइप्स आहेत: युनिपोलार, बायपोलार आणि मल्टीपोलार. युनिपोलार न्यूरॉन म्हणजे सायटॉनपासून एकच प्रोसेस बाहेर पडते, ज्याच्यापासून 2 परत प्रोसेसेस तयार होतात, एक म्हणजे एक्झॉन आणि एक म्हणजे डेंड्रॉन. युनिपोलार न्यूरॉन हे डॉर्सल रूटमध्ये असतात स्पायनल कॉर्डच्या, म्हणजे स्पायनल नर्व्समध्ये युनिपोलार टाईपचे न्यूरॉन्स असतात. बायपोलार न्यूरॉन हॅज 2 प्रोसेसेस from cyton or cell body, gives off 2 processes, and axon and dendron from 2 poles. From one pole produces axon and from opposite pole produces dendron, so called as bipolar neurons. Bipolar neurons are present in retina of eye, nasal epithelium and internal ear. It carries special type of senses like hearing, taste, smell, vision, etc. बायपोलार न्यूरॉनला 2 प्रोसेसेस असतात, एक एक्झॉन आणि एक डेंड्रॉन. बायपोलारच्या 2 टोकांपासून एका टोकाकडून एक्झॉन तर दुसऱ्या टोकाकडून डेंड्रॉन प्रोड्यूस होतो. दोन साईडकडून 2 प्रोसेसेस बाहेर पडतात, म्हणून आपण याला बायपोलार न्यूरॉन म्हणतो. हे स्पेशल टाईपचे सेन्सेस कॅरी करतात, म्हणजे स्मेल, टेस्ट, हेअरिंग, विजन म्हणजे दृष्टी, हे सगळे सेन्सेस इथे कॅरी करतात. कुठे असतात ह्या? तर आपल्या नेझल इपिथेलियम म्हणजे नाकामध्ये ज्या नेझल इपिथेलियम आहे, ज्या स्मेलचं सेन्स डिटेक्ट करतात, किंवा आपल्या डोळ्याच्या रेटिनावर रॉड्स आणि कोन सेल्सला कोणते न्यूरॉन्स कनेक्टेड आहेत, तर बायपोलार न्यूरॉन. आपल्या इंटरनल इयर कॉक्लियामध्ये कोणते न्यूरॉन्स आहेत, तर बायपोलार न्यूरॉन. जे हेअरिंग म्हणजे आपल्याला ऐकू येतं ज्याच्यामुळे, तर असे बायपोलार न्यूरॉन्स हे आपल्या सेन्स ऑर्गन्समध्ये आहेत थोडक्यात. देन लास्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन इज मल्टीपोलार न्यूरॉन. इन मल्टीपोलार न्यूरॉन cyton is star shaped. It produces more than 2 processes. Short branched processes are called dendrons, and single long cylindrical process called as an axon, means it having number of processes, number of dendrons and single axon, more than 2 processes, so called as multipolar neuron, and it is present in central nervous system. Axon is originated from this funnel-shaped structure of cyton called as axon hillock, from which this axon is originated. Multipolar neuron हा 3rd टाइप आहे न्यूरॉनचा, ज्याच्यामध्ये cyton हा स्टार शेपचा असतो. याला 2 पेक्षा जास्त प्रोसेसेस असतात, म्हणून आपण याला मल्टीपोलार म्हणतो. छोट्या आणि ब्रांच्ड प्रोसेसेसला आपण म्हणतो डेंड्रॉन्स, आणि एक सिंगल प्रोसेस असते जी लॉंग असते, अनब्रांचड असते, आपण तिला एक्झॉन म्हणतो, जी याच्या फनेल शेप्ड स्ट्रक्चरपासून बाहेर पडते. याला म्हणतात एक्झॉन हिलॉक. याच्यापासून हा एक्झॉन बाहेर पडतो.
सिंगल लॉंग प्रोसेस असते. एक्झॉन हा परत टिलोडेंड्रॉनमध्ये कन्वर्ट होतो. याचा टिलोडेंड्रॉन पुढच्याच्या डेंड्रॉनशी कनेक्ट असतो, परंतु त्याच्यामध्ये गॅप स्पेस असतो. एका न्यूरॉनच्या टिलोडेंड्रॉनमध्ये आणि पुढच्याच्या डेंड्रॉनमध्ये गॅप असतो, ज्याला म्हणतात सिनॅप्स. इथे आपला हा चॅप्टर संपतो. याचे एक्झरसाइजमध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत आणि बॉक्सेसमध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्ही सोडवायचे आहेत. थँक्यू.